हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 9th एंड 10th ग्रेड बच्चों, अज का तो टॉपिक है दिवाली, जो कि साडा एक मनपसंद त्यौहार है। ठीक है, तो इस त्यौहार को कहते राष्ट्रीय पद्धर पर भी की मनाया जाता है। आओ आप अज इस बारे ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये त्यौहार जल्दी आने भी वाला है। भूमिका भारत त्यौहारों का की है, कहते देश है। इत्थे अजिहा कोई भी महीना खाली नहीं जाता, कहते जिस विच कोई ना कोई त्यौहार ਜਾਂ मेला ना मनाया जाता होवे। इन्हां त्यौहारां ते मेलिਆਂ ਦਾ संबंध की है साडे कहते पंजाबी सभ्याचार नाल बहुत डूंघे रूप विच जुड़िया होया है। ये जिहड़ा त्यौहार है कहते राष्ट्रीय पद्धर ते भी मनाया जाता है। कहते इन्हां त्यौहारां विचों जिहड़ा दिवाली का त्यौहार है कहते बहुत ही साडा मनपसंद का त्यौहार है। कहते सिखां ते हिंदुआं का की साझा त्यौहार है। सारे धर्म के जिहड़े लोग ने इस त्यौहार को बहुत ही खुशी नाल की करते हैं, मनाउंदे हैं। दिवाली का अर्थ मतलब कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। दिवाली का अर्थ है दीवां की माला जां दीवियां की कतार। इसनूं रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। ये त्यौहार कत्तक की मस्सिया नूं कहते की मनाया जाता है। दिवाली मनाउण दे की कारण हुंदे हन। दिवाली नूं मनाउण दे पिछे कई संस्कृत बहुत सारे पहलू भी छुपे हुए हैं। कहते सनातन धर्म नूं मनण वाले जिहड़े हिंदू लोगों का विश्वास है कि इस दिन श्री रामचंद्र जी सीगे जिहड़े कहते 14 सालों का बनवास कट के अते रावण ते अपनी जित प्राप्त करके अते लक्ष्मण अते अपनी पत्नी समेत कहते अयोध्या वापस आए सन। उन्हां दे आउण दी खुशी दे विच लोकां ने की कीता सी, अपने अपने घरां विच दीपमाला कीती सी, बहुत सारियां खुशियां भी मनाईयां सन। दीवियां दे जगाउण कारण इस त्यौहार दा नाल की है नाम प्रसिद्ध होया दिवाली, दीवियां दी रात। कहते सिख इस त्यौहार को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन सिखां दे 6वें गुरु हरगोबिंद साहब 52 जिहड़े पहाड़ी राजा समेत गवालियर के किले विचों रिहा होके की सन अमृतसर वापस आए सन। उत्थों के लोगों ने गुरु के वापस आने की खुशी विच सारे शहर विच की कीते सन, दीवे मनाए सन। आर्य समाज ये त्यौहार इस करके मनाते हैं क्योंकि इस दिन स्वामी दयानंद जो आर्य समाज के किहड़े मोढी सन स्वर्ग सिधार गए सन। आर्य समाज उन्हां दी याद विच कहते दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। कुछ भी क्यों ना होवे, दिवाली सारे भारत वासियों के विच कहते बड़े ही खुशी नाल ये त्यौहार मनाया जाता है। दिवाली दीयां तैयारियां, ठीक है बच्चे, हुण आपां दिवाली दी त्यौहारियां बारे पढ़ांगे। दिवाली के त्यौहार वाले दिन तो कई दिन पहलां ही लोग की करते हैं, इस त्यौहार दीयां तैयारियां शुरू कर दिंदे हन। ठीक आ, घरां दीयां कहंदे सफाइयां भी होण लग पैंदियां हन ते कच्चे घरां नूं की कहंदे लिपिया ते पोचिया जाता है। दिवाली तो 2-3 दिन पहलां त्रौसदी हुंदी है। की हुंदी है? धन त्रौसदी। इस दिन सारे लोगों का विश्वास है कि नवां बर्तन खरीदना की है घरां विच शुभ हुंदा है। दिवाली तो पहलां जिथे मकानां दी सफाई की जाती है उत्थे लोग अपनी दुकानां दीयां भी सफाई करते हैं। हलवाई जिहड़े हैगे ने भिन्न भिन्न प्रकार दीयां मिठाइयां बनाउंदे हन, अपनी दुकानां नूं सजाउंदे हन अते जो हिसाब किताब अपना नवे खाते विच की करते हैं पाउंदे हन। बाज़ारां दी रौनक इस दिन बच्चे बुढ़े नौजवान सवेर तो ही कहते बहुत ज़्यादा उत्साहित होंदे हन। बच्चे तो नवे नवे कपड़े पा के बाज़ारां लई की करते हैं, तुरन लई उतावले हो जाते हैं। बाज़ारां दे विच कहते बहुत सारियां रौनकां लगियां होंदियां हन। लोग जिहड़ियां मठियाइयां ने, पटाके ने, मोमबत्तियां ने, वो कहते घर का सजावटी समान सारा बाज़ारां विचों ही खरीदते हैं। बाज़ारां दे विच बहुत ज़्यादा कहते भीड़ हुंदी है। लोग की करते हैं इस दिन लाखां रुपयों का समान खरीद के, तोहफे ते मिठाइयां खरीद के अपने की करते हैं रिश्तेदारां गवांढियां च अपने दोस्तां मित्रां विच की करते हैं वंडते हैं। रात का दृश्य दिवाली की रात सच पियाई मुटियार वाग कहती चमक रही होंदी है। सूरज की टिक्की छिपते सार ठा ठा दियां आवाज़ां सारे पासे आउण लगदियां हन। हलवाइयां फुलझड़ियां ते पटाखे चलाए जाते हैं। छत्तां उत्ते अंदर दीपमाला की जाती है। मतलब कि सारा पासा की है रोशन ही रोशन हुंदा है ते लोकी बंब पटाके चलाउंदे हन। फिर की हुंदा बच्चिओ, ये दिवाली वाले दिन सब तो पहला रात को लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। लोग अपने वड्डे वडेरियां नूं भी मनाउंदे हन लक्ष्मी माता की पूजा। कई लोग दिवाली नूं लक्ष्मी का त्यौहार मनते हैं, लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। दिवाली वाली रात गहने अते नकदी थाल विच रख के की किया जाता है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। लोग सारी रात अपने घरों में की रोशनी जगा के रखते हैं। उन्हों का यकीन होंदा है कि लक्ष्मी माता उन्होंने घर में जरूर आवेगी।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾਂਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੇਦਭਾਵ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲ ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਜ਼ੂਲ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਅਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਭੂਮਿਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਛੂਤ ਛਾਤ, ਦਹੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਹਨਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ। ਦਾਜ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਆਦਿ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਗਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸਕੂਟਰ, ਫ੍ਰਿਜ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੱਤਣਾ, ਬੁਣਨਾ, ਬਿਸਤਰੇ, ਦਰੀਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਆ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸਰੂਪ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਹੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਾਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਜ ਇੱਕ ਮਾਰੂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅਨੇਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਥੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਮ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਣ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਘੁੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਦਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਜ ਦੀ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਖਾਵਿਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ, ਦਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਸਕੀਏ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਹੇਜ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਜ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਛੱਡੋ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਭੈੜੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ, ਸਵੇਰਿਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੋਨੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸੇ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।